تاریخ کے بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں فتح ہاتھ کی پہنچ میں آ کر بھی اچانک دور ہو جاتی ہے۔ میدان میں تلواریں ابھی گرم ہوتی ہیں، گھوڑوں کی ٹاپیں ابھی زمین کو لرزا رہی ہوتی ہیں اور سپاہیوں کی آنکھوں میں جیت کی چمک باقی ہوتی ہے، مگر تقدیر کا ایک موڑ پوری جنگ کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور اسی موڑ پر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی وہ جنگ کھڑی تھی جہاں فتح قریب تھی مگر خطرہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ چنگیز خان کے فرار کے بعد سلطان جلال الدین اپنے اصل ہدف سے کچھ دور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دشمن کے قلب لشکر پر حملے کا طوفان جاری رکھا۔ مسلمان مجاہدین بجلی کی طرح تاتاریوں کے دل پر گرتے رہے، مگر اب صورتحال کچھ بدل چکی تھی۔ چنگیز خان کے محفوظ نکل جانے کی خبر تاتاری لشکر میں پھیل چکی تھی۔ اپنے قائد کو زندہ اور محفوظ جان کر دشمن کے حوصلے پھر سے سنبھلنے لگے۔ چنانچہ تاتاریوں کی پچھلی صفیں دوبارہ منظم ہو کر آگے بڑھیں اور انہوں نے اپنے قلب لشکر کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ اس کے باوجود اس لمحے تک میدان جنگ کا پانسا واضح طور پر مسلمانوں کے حق میں جھکا ہوا تھا۔ فتح بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی۔ تاتاریوں کا قلب لشکر خوف سے لرز چکا تھا۔ ان کا دایاں بازو مسلسل پسپا ہو رہا تھا اور بایاں بازو آگے بڑھنے کی ہمت ہی کھو بیٹھا تھا۔ لیکن پھر دن کے آخری پہر میں میدان کی فضا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ چنگیز خان کی ایک شاطرانہ تدبیر اس جنگ کی جیتی ہوئی بازی کو پلٹنے والی تھی۔ سلطان جلال الدین کے طوفانی دھاوے کے بعد چنگیز خان میدان سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ سلطان کے اس بے خوف حملے کا مقابلہ کس نئی حکمت عملی سے کیا جائے، مگر اسی دوران اسے ایک عجیب اور خطرناک اطلاع ملی۔ خبر یہ تھی کہ اسلامی لشکر کے بائیں بازو کے اکثر سپاہی لڑائی کی شدت کے باعث دایاں بازو اور قلب کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں اور اب بائیں بازو کی صفوں میں بہت کم سپاہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ خبر چنگیز خان تک کیسے پہنچی؟ کیا یہ اطلاع تاتاری جاسوسوں نے فراہم کی تھی یا مسلمانوں ہی میں سے کسی غدار نے یہ راز فاش کیا تھا؟ تاریخ اس سوال پر خاموش ہے، مگر یہ بعید نہیں کہ سلطان کی فوج میں موجود کسی نمک حرام نے فتح سے مایوس ہو کر اپنی جان بچانے کا یہی راستہ چنا ہو۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اگر وہ یہ راز چنگیز خان کو بتا دے تو اس طوفان بلا سے بچ کر تاتاریوں کی وفادار فہرست میں اپنا نام لکھوا سکے۔ بہرحال جیسے ہی چنگیز خان کو یہ اطلاع ملی، اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھر آئی۔ اس نے فوراً 10,000 تازہ دم منتخب جنگجوؤں کو اپنے معتمد سردار بلا نویان کی قیادت میں روانہ کیا۔ حکم واضح تھا، وہ ایک طویل چکر کاٹ کر اس سنگلاخ پہاڑ کے پیچھے پہنچے اور پھر ہر قیمت پر اس پہاڑ کو عبور کر کے سلطان جلال الدین کے بائیں بازو پر پشت سے حملہ کر دیں۔ یہ وہ چال تھی جو چند ہی لمحوں میں میدان جنگ کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ بلا نویان اپنے 10,000 منتخب جنگجوؤں کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف بڑھا جسے عبور کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ سنگلاخ چٹانیں، تیز ڈھلوانے اور خطرناک دراڑیں، تاتاری سپاہی ان چٹانوں پر رینگتے اور سرکتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہے تھے۔ کئی جگہوں پر سپاہی پھسل کر گرتے رہے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، مگر بلا نویان نہیں رکا۔ وہ مسلسل اپنے لشکر کو اوپر کی طرف دھکیلتا رہا۔ آخرکار سحپہر کے وقت جب میدان جنگ میں سلطان جلال الدین کے مجاہدین اب بھی تاتاریوں کے قلب کو روند رہے تھے اور دور کہیں چنگیز خان کی بے چین نظریں بار بار اسی پہاڑی درے کی طرف اٹھ رہی تھیں، بلا نویان اپنے اکثر سپاہیوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سلطان جلال الدین کے چند مٹھی بھر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک مزاحمت کی، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چند لمحوں کی شدید لڑائی کے بعد وہ سب شہید ہو گئے اور پھر بلا نویان کی قیادت میں ہزاروں تاتاری سپاہی ان شہیدوں کی لاشوں کو رونتے ہوئے ڈھلوانوں سے نیچے اترنے لگے۔ ان کا ہدف واضح تھا، لشکر اسلام کا بایاں بازو۔ چند ہی لمحوں میں وہ مسلمانوں کی پشت پر آ گرے اور اچانک ہونے والے اس حملے نے بائیں بازو کی مختصر فوج کو شدید انتشار میں مبتلا کر دیا۔ صفیں ٹوٹ گئیں اور میدان میں ایک ہولناک خلل پیدا ہو گیا۔
इधर सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह अब भी दुश्मन के कल्बे लश्कर से बरसरे पैकार थे। वहां जंग अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी थी, मगर चंगेज़ खान ने इस वक्त एक बड़ी एहतियात बरती। वो खुद सुल्तान जलालुद्दीन के सामने आने से गुरेज करता रहा। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि अगर वो दोबारा सुल्तान के मुकाबिल आ गया तो ये बेखौफ सिपह सालार उसे एक बार फिर मौत की झलक दिखा सकता है। चुनाचे उसने बराह रास्त कल्बे लश्कर से टकराने के बजाय एक और चाल चली। वो 10,000 भारी ज़रापोश सवारों की कमक लेकर मैदान के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां अमीनुल मुल्क अभी तक तातारियों के बाएं बाजू से नबरदाज़मा था। चंगेज़ खान का ये हमला इंतहाई अचानक था। अमीनुल मुल्क के दस्तों ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर इसी दौरान उनके सामने मौजूद तातारी लश्कर भी दोबारा मुनज़्ज़म हो चुका था और उन्होंने असरे नौ जारहाना हमले शुरू कर दिए। दो तरफा दबाव ने अमीनुल मुल्क की फ़ौज को हिला कर रख दिया। उनके कदम आहिस्ता आहिस्ता उखड़ने लगे। पसपाई के दौरान उनके बेशतर सिपाही मैदान में शहीद हो गए। पीछे हटते हुए अमीनुल मुल्क ने देखा कि उसके और सुल्तान जलालुद्दीन के कल्बे लश्कर के दरमियान अब एक तवील फासला पैदा हो चुका था। तातारी दस्ते उस खला को भर चुके थे। अब उनको काटकर दोबारा कल्बे लश्कर से जा मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। जंग की बाजी हाथ से निकलती जा रही थी। मायूस होकर अमीनुल मुल्क ने बाकी बच जाने वाले सिपाहियों के साथ जान बचाने की कोशिश की। वो दरिया के किनारे किनारे शिमाल की तरफ रवाना हो गया। उसका इरादा था कि किसी तरह पिशावर पहुंच जाए, मगर चंगेज़ खान पहले ही बहुत दूर की सोच चुका था। उसने रास्तों में जगह जगह अपने दस्ते मुतय्यन कर रखे थे ताकि मफरूर सिपाहियों की नाकाबंदी की जा सके। चुनाचे जब अमीनुल मुल्क और उसके साथी फरार होते हुए आगे बढ़े तो कुछ ही फासले पर वो तातारियों के एक मजबूत नरगे में घिर गए। एक मुख्तसर मगर खूनी झड़प के बाद अमीनुल मुल्क अपने साथियों समेत वहीं शहीद हो गया और यूं लश्कर इस्लाम का एक मजबूत बाजू मैदान जंग से हमेशा के लिए टूट गया। चंगेज़ खान मुसलमानों के दाएं बाजू को मुंतशिर करने के बाद दरिया के किनारे किनारे मुड़ता हुआ मैदान के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां सुल्तान जलालुद्दीन के ज़ेरे क़यादत कल्बे लश्कर अभी तक डटा हुआ था। अचानक उसने पहलू से एक ज़बरदस्त हमला कर दिया। उधर दरियाए सिंध के किनारे सुल्तान जलालुद्दीन का एक हिफाजती दस्ता मौजूद था। जब उन्हें महसूस हुआ कि दुश्मन का ये वार बराह रास्त सुल्तान के पहलू को निशाना बना रहा है तो वो फौरन एक आहनी दीवार बनकर खड़े हो गए। ये वो जानसार थे जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा सुल्तान की सलामती अजीज़ थी। उन्होंने दीवाना वार लड़ाई लड़ी। तलवारें टूट गईं, ढालें चकनाचूर हो गईं और एक एक करके वो सब शहीद होते गए, मगर अपने खून से उन्होंने चंद लम्हों के लिए ही सही सुल्तान के गिर्द एक हिफाजती हिसार खड़ा कर दिया। लेकिन अब मैदान का नक्शा बदल चुका था। सुल्तान जलालुद्दीन जो चंद साथ पहले एक मुश्किल मगर मुमकिन फतह को चंद कदम के फासले पर देख रहे थे, अब अपने दाएं और बाएं बाजू की तबाही के बाद तकदीर का नविश्ता पढ़ चुके थे। एक अजीम जिद्दोजहद, कुर्बानी और सरफरोशी की दास्तान अपने हसरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। अब सुल्तान जलालुद्दीन तीनों जानिब से तातारी लश्कर के शदीद दबाव का सामना कर रहे थे। उनके अक्सर सिपाही मैदान में शहीद हो चुके थे और अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता बाकी था, इज्जत की मौत। मगर सुल्तान उन लोगों में से नहीं थे जो आखिरी सांस से पहले हथियार डाल दें। उन्होंने अपनी बाकी मांदा कुव्वत जमा की और एक बार फिर चंगेज़ खान के मुहाफिज दस्तों पर तूफानी हमला कर दिया। तलवारें बिजली की तरह गिरीं, सैकड़ों तातारी खाक व खून में लथपथ होकर ज़मीन पर गिरने लगे, मगर दुश्मन की तादाद अब भी बहुत ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता तातारियों का दबाव बढ़ता गया। चुनाचे सुल्तान अपने बाकी मांदा मुजाहिदीन के साथ वादी के आखिरी कोने की तरफ मुड़ गए, वो जगह जहां पहाड़ी सिलसिला और दरियाए सिंध आपस में हमागोश होते हैं। सुल्तानी लश्कर की खैमागाह भी इसी तरफ कायम थी और वहीं सुल्तान की बीवियां और बच्चे अपने मुकद्दर के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे।
उधर तातारियों की खूनखार फौज सुल्तान के बचे खुचे सिपाहियों को रौंदती हुई उनके पीछे लपक रही थी। बलानो यान, वही सरदार जिसने ख्वारिज़मी फौज के बाएं बाजू को तोड़ा था, एक पहलू से सुल्तान के बाकी मांदा सिपाहियों को शदीद दबाव में ले आया। हर लम्हा दुश्मन का हल्का तंग होता जा रहा था। आखिरकार तकरीबन 5 मील की पसपाई के बाद जब सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अपनी खैमागाह के करीब 2 बुलंद चट्टानों के पास पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ 700 जानिसार बाकी रह गए थे। मगर ये 700 वो लोग थे जो मौत को आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे, और मैदान जंग अब एक ऐसे मंजर की तरफ बढ़ रहा था जिसे तारीख सदियों तक भूल नहीं सकी। मैदान जंग पर अब गर्द ही गर्द थी। तलवारों की झंकार मध्यम पड़ चुकी थी, मगर जमीन अब भी मुजाहिदों के खून से तर थी। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अपने सिर्फ 700 जानिसारों के साथ 2 चट्टानों के दरमियान खड़े थे। पीछे दरियाए सिंध की गरजती हुई मौजें थीं और सामने चंगेज़ खान का लामुतनाही लश्कर। ये वो लम्हा था जहां तारीख सांस रोककर खड़ी थी। क्या एक सुल्तान अपने खानदान और चंद वफादार सिपाहियों के साथ इस तूफान से निकल सकेगा, या फिर यही मैदान उस अजीम मुजाहिद की आखिरी मंजिल बन जाएगा? दूसरी तरफ चंगेज़ खान की नज़रें उसी जगह पर जमी हुई थीं। वो जानता था कि अगर आज जलालुद्दीन बच निकला तो ये आग एक दिन फिर भड़क सकती है, और अब दरियाए सिंध की गरजती लहरों के सामने एक ऐसा फैसला होने वाला था जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, कैसे वो अपने ख़ानदान को तकदीर के हवाले करके एक ऐसा फैसला करते हैं जिसे देखकर खुद चंगेज़ खान भी हैरान रह जाता है, और कैसे दरियाए सिंध की गरजती मौजें एक सुल्तान के अज़्म की गवाह बन जाती हैं। ये वो मंजर है जिसे तारीख ने सदियों तक हैरत और एहतराम के साथ याद रखा। अगला हिस्सा एक ऐसी दास्तान लेकर आएगा जहां जुर्रत, कुर्बानी और गैरत अपनी बुलंद तरीन मिसाल कायम करती है।